बहुत ही सत्कारयोग प्यारे विद्यार्थियों, अज आप गल करांगे 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति पहला एक सैनिक विद्रोह सी, पर हौली हौली ये भारती महाराजा ने, राजा ने, नवाबा ने ते आम जनता ने ये सहयोग दिता ते ये विद्रोह पहला विद्रोह जिहड़ा भारत की आज़ादी का 1857 के अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय लोगों वालों लड़िया गया सी। ते हौली हौली भारतीय लोगों को यदी चिणग लगती गई तो हौली हौली भारत है जिहड़ा 1947 के अंग्रेज़ों तो आज़ाद होया। ये बारे आप विचार है जिहड़ा थोड़ा जिहा विस्तार दे विच करांगे। ते सब तो पहला आप 1857 की क्रांति के कारण देखते हैं भी ये की कारण सीगे, किन्ना कारणों करके जिहड़ा 1857 का विद्रोह होया सी। पर यह विद्रोह होया तो जरूर सी, पर आखिर नूं यह असफल रहा। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह नूं असफल बनाता, क्योंकि यह जिहियां नीतियां सी अंग्रेज़ों कोले कि भारतीय लोग इकट्ठे ना हो सके तो उन्हां दा आपस विच संगठन ना बन सकिया, जिस करके ये विद्रोह असफल हो गया। पर भारतीय लोगों को किते ना किते राष्ट्रीयता की चिणग जरूर लगी तो हौली हौली भारत है जिहड़ा 1947 के आज़ाद भी होया। ये पहला विद्रोह 1857 की क्रांति का जिहड़ा आपां देखांगे। 1849 दे विच आखिर दे विच जिहड़ा पंजाब नूं आपदे अधीन लॉर्ड डलहौजी ने लाहौर दरबार नूं कर लिया सी। ते 1849 तो बाद 7-8 सालों के बाद ही 1857 दे विच भारत दे विच एक विद्रोह होया ते यह विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़िया गया सी। भावें कि शुरुआत सैनिकों ने की सी, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी तो की सी, पर हौली हौली यह आम जनता के विद्रोह आ बढ़िया तो आखिर नूं ये विद्रोह है जिहड़ा असफल हो गया। अंग्रेज़ों ने इस नूं दबाउण च आपदी कामयाबी जिहड़ी प्राप्त की सी ते हौली हौली राष्ट्रीयता की भावना के नाल देश अगे वधदा गया तो 1947 च आज़ाद होया। 1857 की क्रांति के की कारण से? कारण कई तरह के होंदे आ, जिहदे विच राजनीतिक कारण आ जाते हैं, आर्थिक कारण आ जाते हैं, समाजिक कारण आ जाते हैं, तो तत्काली कारण आ जाते हैं, मौके के कारण कह दीए। तो इस तरीके दे नाल किस तरह ये कारणों के नाल क्रांति आई, तो ये विद्रोह दे विच लोगों ने हिस्सा लिया तो विद्रोह असफल भी हो गया। भावें सफल रहा, पर ये बहुत ही प्रभावशाली सिट्टे, दूर के सिट्टे, दूरगामी सिट्टे निकले इस विद्रोह के। ये आप विस्तार के नाल गल करते हैं। सब तो पहला 1857 के विद्रोह के कारण की सी, भी विद्रोह क्यों होया सी, किन्ना गल्लां तो होया सी। राजनीतिक कारण, सब तो पहला आप राजनीतिक कारण देखते हैं। सब तो वड्डे कारण राजनीतिक कारण सीगे, जिहदे विच अंग्रेज़ों की साम्राजवादी नीति। पहला कारण ही अंग्रेज़ों की साम्राजवादी नीति, क्योंकि उस समय लॉर्ड डलहौजी बहुत ही साम्राजवादी जिहड़ा अंग्रेज़ अधिकारी सी। पंजाब दे विच भी आके उन्हें 1849 दे विच लाहौर दरबार नूं आपदे अधीन कर लिया सीगा। 29 मार्च 1849 नूं उन्हें लाहौर दरबार दे विच ऐलान करता सी भी अज तो दलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह दा बेटा साडे अधीन है तो लाहौर दरबार अज तो साडे अंडर है जिहड़ा वो काम करूगा। तो इस तरीके दे नाल साम्राजवादी नीति सी। लॉर्ड हेस्टिंग्स दी लैप्स की नीति तो इस लॉर्ड डलहौजी की सी। तो इस तरीके दे नाल उन्होंने सहायक संधियां भी कीतियां उस तो पहला लॉर्ड हेस्टिंग वर्गिया ने। तो उहदे नाल जिहड़ा साम्राजवादी नीति इन्हां दी सामने आउंदी गई तो हौली हौली भारतीय लोग इन्हां दी चालां नूं समझदे गए भी हौली हौली ये अपने सारे भारत ते कब्जा कर लैणगे, किते ना किते अंग्रेज़ां नूं ये बाहर करना चाहुंदे सी। दूजा देखो, मुगल बादशाह बहादुर शाह दा अपमान। मुगल बादशाह आखिरी बादशाह मुगलों का 1526 दे विच पानीपत की लड़ाई दे विच 21 अप्रैल 1526 नूं होई बाबर दी इब्राहिम लोधी दे नाल, ते बाबर जेतू रहा तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की सी बाबर ने। तो 1526 तो लैके लास्ट बादशाह जिहड़ा 1857 दे विच बहादुर शाह जफर दूजा, बहादुर शाह एक पहला भी बनया सी ते बहादुर शाह ये दूजा सीगा, बहादुर शाह दूजा ते बहादुर शाह जफर दे नाम नाल भी इन्हें देश की क्रांति दे विच योगदान दिता, विद्रोह दे विच योगदान दिता सी। ते जदों गद्दी ते बैठा सी तां अंग्रेज़ां ने उहदा अपमान किया तो उहदे लई कोई गुलदस्ते भेंट ना कीते, उहनूं कोई इज्जत ना दित्ती, जिस करके भारतीय लोग मुसलमान ते हिंदू सी जिहड़े
ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਝਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਸੀ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੋ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਕੋਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ 'ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਵਧ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਵਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਨਪੁਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਵਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁਰੀ ਲਖਨਊ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਵਧ ਦੇ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਵਧ ਨੂੰ। ਲਖਨਊ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਵਧ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਿਕ ਅਵਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਨਰ ਬਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ। ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰੇਲ ਤੇ ਤਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰੇਲ ਤੇ ਤਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭ। 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਆਰਥਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਦੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਲੈਕ, ਕਾਲੇ, ਡੌਗ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਰਦ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀਏ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਪਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ, ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਖੇਤੀ ਦਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ, ਵਣਜ ਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਕੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰੋਂ ਜੀਨਾਂ ਬਣ ਆਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਬਣ ਆਏ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਚ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਗ੍ਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਗ੍ਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਖੋਲੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਥਾਂ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਅਣਹੋਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ ਗਈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆ ਗਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਲਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਇੱਧਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਨ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਲੜਾਈ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਲੜਾਈ 1839 ਤੋਂ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ। 39 ਤੋਂ 42 ਤੱਕ ਇਹ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਹੋ ਗਿਆ। 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1809 ਦੀ ਸੰਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਪਏ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਰਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਈਏ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੰਤਰ।
ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। 6.1 ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ 6% ਸੀਗੀ ਤੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਮੀਆ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1854 ਤੋਂ 56 ਤੱਕ ਕਰੀਮੀਆ ਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਰੀਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲਈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਓ, ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ 4 ਨੰਬਰ, ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ। ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅਵਧ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਅਵਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਲਖਨਊ। ਤਾਂ ਅਵਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਵਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਧ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 6, ਇੱਕ ਉੜਦੀ ਹੋਈ ਅਫਵਾਹ। ਇੱਕ ਉੜਦੀ ਹੋਈ ਅਫਵਾਹ। ਉੜਦੀ ਹੋਈ ਅਫਵਾਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1757 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1857 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1857 ਤੱਕ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। 1757 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1857 ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 100 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਤੂਸ ਜਦੋਂ ਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਮਾਰਚ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕਪੁਰ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਉਹ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬੈਰਕਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ 1857 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੈਲੀਆਂ। ਬੈਰਕਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਠ 'ਚ ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਪੁਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਵਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਲਖਨਊ, ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ। ਬਨਾਰਸ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਤਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਪੁਰ ਚ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਤੇ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲੀ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਅਸਫਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1857 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। 29 ਮਾਰਚ 1857 ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ। ਬੈਰਕਪੁਰ ਛਾਉਣੀ 'ਚ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਪਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ਹੀਨ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਹੀਨ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦਾ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਉਦੇਸ਼ਹੀਨ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ਹੀਨ ਰਹੇ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ, ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਸਿੰਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 8 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਪੇਟ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਫਲ ਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਮੀ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਸੀ।
ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਨੀ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ 1857 'ਚ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਉਦੇਸ਼ਹੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਵਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੱਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ? ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, 1764 'ਚ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੋਡਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਲਾਸਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 1826 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜਤਾ। 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਪੇਸ਼ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੈਨਿਕ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਤਾਜ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ। ਤਾਜ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਜ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕੋ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਤੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੈਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੋਪਖਾਨਾ ਯੂਰਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ। ਤੋਪਖਾਨਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੋਪਖਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ, ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਨਵਾਬਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤ ਦਾ ਉਦੈ ਕੀਤਾ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।